Hello, everybody. A very warm good morning to one and all. Good morning, everyone. Yes, so welcome everyone to yet another live session. That is an exam live session airing from our Teachers Academy from our Mavelikara branch. And I am here, Varsha, with you to have a final round of revision for our OET speaking subtest. So I welcome you all to our live session, exam special live session airing from our Teachers Academy. Yes, so a very warm good morning to one and all. Good morning. So I'll just wait for a couple of minutes for people to join, and soon after that we'll just begin with our final round of wrap up. So yes guys, I know that you people are quite prepared for your exam, and which is happening in this coming Saturday, that is 17th of August. പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം എല്ലാവരും ഓക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. അപ്പോൾ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഓഫ് റിവിഷൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതൊന്നും നമുക്ക് ബ്രീഫിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഫ്രം മൈ പാർട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ഓൺ ദി ഏരിയാസ് വെർ യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. Once again, good morning and welcome to yet our live session. Yes, so people are joining. Let them join. Okay. Hi Simi, good morning. Hi Rishmi, good morning. Okay, so let's begin with our session. So എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഓഫ് റിവിഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് when we are appearing or we are giving our examination, that is ഈ സാറ്റർഡേ ആണ് 17th എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ I am wishing you all the very best. I know that you people have been preparing for this particular day for all these while, so it's time to give your best. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ്. So, as I mentioned, it's time for us to, give our best in this particular regard. So, when it comes to speaking, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, unlike the other modules, it is about presentation. നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ഗീവ് യുവർ ബെസ്റ്റ്. പെർഫോമൻസ് ആണ് അല്ലേ? ആ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ എം ഹിയർ ടു ഹാവ് എ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഓഫ് റിവിഷൻ. So first of all, as you people know that it is very important for us to focus on the very first element of speaking. OET speaking subtesറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ 20 minutes ടൈമിംഗ് ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ 20 minutes ടൈമിങ്ങിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെഷൻ ആയിട്ടാണ്, രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ്. ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വാം അപ്പ് സെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? വാം അപ്പ് സെഷനെ പറ്റിയിട്ട് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് എ വെരി a very good idea about warm up എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാം അപ്പിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? സോ ആസ് യു പീപ്പിൾ ആർ അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വാം അപ്പ് from the beginning itself, like from the warm up session itself, everything is being recorded, and it's a recorded session. It is an individual session. There is an interlocutor who is conducting this examination. So the person is going to ask you some questions that is basically about your general professional background. നിങ്ങളുടെ ജനറൽ പ്രൊഫഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓവർലി യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ വൈ ഡിഡ് യു ഓപ്റ്റഡ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ? വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് OET? Yes, and about your typical day, your roles, your qualities, your skills, your responsibilities, the ethics that you people follow in your profession, also the recent trends and advancements. Okay, about your quality that you possess and you would say like it is your strength. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ഇതുപോലെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരാം, വാം അപ്പിന് വരാം. ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് നഴ്സിംഗ്? നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഐ വൺസ് അഗൈൻ വോണ്ട് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് ബി ആസ്കിങ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഡയറക്റ്റ് മാനർ. ലൈക്ക് വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് OET എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് അത് ക്ലീഷയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഡിറക്റ്റ് വേ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി അസസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ? ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു ഹാവ് എ ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ഫസ്റ്റ് തിങ്, ബി ആൻ ആക്റ്റീവ് ലിസണർ. നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ആൻ ആക്റ്റീവ് ലിസണർ. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ എ ഡയറക്റ്റ് മാനർ. So how did you landed up in this profession?
What made you to pursue a career in this profession? Okay, why did you choose this particular profession? അപ്പോൾ അവിടെ നഴ്സിംഗ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് വന്നിട്ടില്ല, മനസ്സിലായോ? ആ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള വേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അവിടെയും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബീയിങ് ആസ്ക്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഗീവ് എ റെസ്പോൺസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. സോ വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു. ഇനി വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ, ലൈക്ക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്ന 3 വേർഡ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ആ 3 വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻറ്റെലിജിബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇൻറ്റെലിജിബിലിറ്റി, ഫ്ലുവൻസി, അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഇവിടെ ഇൻറ്റെലിജിബിലിറ്റി, യുവർ വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ഇൻറ്റെലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി 3 ആസ്പെക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ, ദ വേ യു ആർ പ്രൊണൗൺസിങ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ക്ലാരിറ്റി വേണം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ വേർഡിങ്സിനും ക്ലാരിറ്റി വേണം. Okay, and the second thing would be your intonation, the intonation in your voice. And what do you mean by intonation? Voice modulation ആണ് കേട്ടോ. സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And when it comes to your speed, I would say it should always be in a normal pace. എപ്പോഴും നോർമൽ പേസിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്, യു നോ ഹൗ ടു ഗീവ് എൻ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസും ഒരു അൺഫെമിലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് ആസ്കിങ് യു വൈ ഡിഡ് യു ഓപ്റ്റഡ് ദിസ് കരിയർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് നഴ്സിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അവിടെയും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദർ ഷുഡ് ബി ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് സ്പീച്ച്. ആൻഡ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം, നമ്മുടെ പേസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്ലാരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. Well, I chose nursing because of several reasons. It was my childhood ambition to become a nurse and my aunt is also a nurse. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ചിലപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കുറവാകും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്, ബി ഇറ്റ് ഫാമിലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ എൻ അൺഫാമിലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു ഫോളോ എ നോർമൽ പേസ്. എപ്പോഴും നോർമൽ പേസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഫോളോ എ നോർമൽ പേസ്. ഓക്കെ, നോർമൽ പേസിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ എപ്പോഴും പോകുന്നത്. അതൊക്കെ ആണല്ലോ? യെസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നോർമൽ പേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? സോ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് സ്പീച്ച്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ് നമുക്കവിടെ ഇൻറ്റോണേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും. വെൽ, ഐ ചോസ് നഴ്സിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സെവറൽ റീസൺ. ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ambition to become a nurse. Other than that, my aunt is also a nurse, so her stories have always been a great inspiration for me. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് is entirely different. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് വേണം. അതായത് കോംപ്രിഹെൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മീനിങ് വേണം. ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സേയിങ് അങ്ങനെ പറയല്ല. ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് എന്ത് വേണം? അതിനൊരു മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രസൻറ്റേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതായത് തന്നിട്ടുള്ള സാധനം, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റ്, ഓരോ ടാസ്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മീനിങ് ഫുൾ രീതിയിൽ പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ആസ് യു നോ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോമിൽ, ഒരു ഡയലോഗ് ഫോമിലല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താക്കാണ്? ഡയലോഗ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. So again, it is important that whatever you are conveying, there should be meaning in that particular sentence. So just make a note of that at the same time. Okay, so I hope it is clear with you as of now how to approach the warm-up. So as I told you, you may expect an unfamiliar question or a familiar question. So it is very important for you to focus on the question, be a keen listener, listen to the question being put forward to you, then speak with clarity. Your pronunciation should be appropriate, that ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ആവും. ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ യു ആർ സേയിങ് ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്ലുവൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർമൽ പേസിൽ പോകുന്നതാണ് ദ ബെസ്റ്റ്. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദീസ് തിങ്. സോ വാം അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസസ്മെൻ്റ് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെൻ ഈ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് കേൾക്കുന്നയാൾ ആദ്യമേ കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ വാമപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ ഒരു വാമപ്പിൽ നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് യെറ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് യു പ്രസൻറ്റിങ് ഓർ യു ഗിവിങ് യുവർ ബെസ്റ്റ്
in terms of your warm-up itself. So give your best. It is very important. നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണം the person has got some skill or a caliber to speak, to use the language എന്ന് അവിടെ മനസ്സിലാവണം. So it is very important that you speak with clarity, with a normal pace, and whatever you're saying, there should be meaning, that should convey a particular meaning. അപ്പോൾ മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് കൂടി ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് നമുക്ക് വാമപ്പിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. n നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർ പറയുന്നത്. So according to your responses, the person will decide how many questions the person should ask you. Okay, again coming to the next thing, the most important aspect of OET speaking subtest. എന്താണത്? Your presentation. നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്, ആസ് യു പീപ്പിൾ ആർ അവെയർ അല്ലേ. നമുക്കതിന് മുന്നേ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം തരും. ഓക്കെ, ആ 3 minutes ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ആ 3 minutes ടൈമിൽ ഞാൻ എല്ലാം എപ്പോഴും പറയണ പോലെ എൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻസ് കാണുന്നവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയാം. ആ 3 minute യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ആ 3 minute ടൈമിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാർഡ് അനാലിസിസ്. Because that is something which you're giving from your side, right? The introduction part is not given in the card. So it is very important for you to identify the case as such and you may give your introduction. Okay? അപ്പോൾ കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ തന്നെ യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു മേക്ക് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. So my first, my suggestion or my request is to analyze the card properly given to you and make a judicious use of the time, that is the 3 minutes timing. So at first what you're supposed to do is case identification. And how do we identify the case? Case identification is always dependent on the setting, the scenario, and also the first task. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സെറ്റിംഗ് നോക്കുക, സിനാരിയോ നോക്കുക, ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഒരു കേസും നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ലൈക്ക് ഒരു ക്ലിനിക് സെറ്റിംഗ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ സെറ്റിംഗ് വന്നു, അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇൻപേഷ്യൻസിനെ യൂഷ്വലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രം ആവാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? സോ വെനെവർ യു ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദിസ് തിങ് ലൈക്ക് ദി കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഡോണ്ട് മേക്ക് എ കൺക്ലൂഷൻ ജസ്റ്റ് ബൈ ദ സെറ്റിംഗ്. സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ഒരു കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. കാരണം സിനാരിയോ ഇസ് ഗിവിങ് മച്ച് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. ആ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന എന്താണ്? സിനാരിയോയിൽ നിന്നാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സിനാരിയോ? ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ, റൈറ്റ്? ഒരു ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. Okay, so again it is very important for you to properly focus on the scenario. So setting scenario will give you a clear-cut idea regarding what kind of a case it is. Again, if you feel like you're struggling with this identification of the case, come to the first task. ടാസ്ക് നമ്പർ 1ലേക്ക് വരാം. ആ ടാസ്ക് നമ്പർ 1ൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്ത് കേസാണെന്നുള്ള കാര്യം. അത് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കൺഫേം കീവേഡ് വെച്ച് വരുന്ന ടാസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ബ്രീഫ് എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയണില്ല, നല്ല നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബേസിക് നോളജ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ലൈക്ക് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും. സോ കേസ് identification is very important and that decides the whole presentation, the opening of the presentation. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ദ ഗിവൻ സെറ്റിംഗ് ടു യു, ദ സിനാരിയോ വാട്ട് ഇസ് മെൻഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ സിനാരിയോ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹൂ യു ആർ, സോ ടു whom are you going to speak with, and also what are you going to talk. ഇത് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം, ഒന്ന് ഹൂ ആം ഐ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് വാട്ട് ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ സ്കൂൾ, യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സേ ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ അല്ലേ. അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? വെൽ മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ എം ദ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ. അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻ്റ് ആരാണ് എന്നും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കിവിടെ എന്താണ്? സോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേര് ആരുടെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നോൺ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ പേര് ചോദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണോ, ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ നെയിം ചോദിക്കണോ എന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ്
the topic of discussion. നിങ്ങൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി ഞാൻ ഇത് മൂന്നും എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഇപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെയും റെലവൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ടിൻ്റെ റെലവൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് തിങ്, നിങ്ങളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഗിവൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രോപ്പർലി നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. സെക്കൻഡ് തിങ്, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരുടെ പേര് ചോദിക്കണം, ആരുടെ പേര് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, ആരുടെ പേര് കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടും. ദ തേർഡ് തിങ്, ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് യെറ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണ്? ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ്റെ റെലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻ കേസ് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ, അൺനോൺ കേസാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ്, or how can I help you today എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ്, well nurse, I got a diagnosis of this thing and I don't have a particular knowledge about this condition and that is why I came here. Okay, എന്ന് പറയുമ്പോൾ well I can definitely understand your situation, I'll definitely help you with it. For the documentation process, could you please state your name and age? Well, so before proceeding to that, could you please tell me what you exactly know about this condition എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക. പേഷ്യൻ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് വരുന്നത്, സിംറ്റംസ് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മളാണോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു സസ്പെക്റ്റഡ് ഡയഗ്നോസിസ് പറയുന്നത്, ഓർ എൽസ് ജസ്റ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ മെൻഷനിങ് ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്, ലൈക്ക് എനിക്കിത് ഓൾറെഡി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആണ്, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞ കേസിലും പല സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, സോ ഡു യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ. അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങളായിട്ടൊരു ഡയഗ്നോസിസ് അവരോട് പറയാണ്, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് യു പ്രൊവൈഡഡ് മീ, ഐ കെയിം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ബ്ലിസ്റ്റർ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, before proceeding further or before taking it further, I would like to ask you, so do you know anything about blister or what is your idea regarding blister എന്ന് ചോദിക്കാം. അതും അഗൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ജോട്ടിങ് ഡൗൺ ദീസ് തിങ്സ് വുഡ് ബി ഗുഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ആ കേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മുകളിലേക്ക് വല്ലതും അൺനോൺ കേസ്, നോൺ കേസ് എന്നൊന്ന് എഴുതിയിടാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോം പോലെ ലൈവ് സെഷനിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോം പോലെ എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് യു നോ വെൻ യു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു റീഡിംഗ് ദ കാർഡ്, യു ആർ ഓൺ യുവർ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ സേയിങ് യുവർ ടൈം ഇസ് അപ്പ്, യെസ് യു മേ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ highlighting technique will definitely help you. Just make a note of these things that you are marking certain things so that it will be making your presentation much more impactful. Then again the important thing is marking the keywords. What are the keywords actually? As you people are aware, we have two set of keywords, right? Information gathering ഉണ്ട് and providing ഉണ്ട്. ഞാൻ gathering എന്ന് മാത്രം എഴുതാം. Information gathering and providing. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും അറിയാം, gathering ഏതാണ്, providing ഏതാണ്. അതിൽ നമുക്കൊരു basic knowledge and also proper clarity വേണം. ഞാനത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാസ്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തന്നെ നമ്മൾ ആ ടാസ്കിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഓർഗനൈസേഷൻ സ്പോയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ കൺസേൺ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ നേരെ താഴത്തെ ടാസ്കിലേക്ക് അങ്ങ് വരും. അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് കീവേഡ്. കൺസേൺ എന്നൊരു വേർഡ് അവിടെ വരില്ല. So you are supposed to say, well, so as to get a better understanding of your condition, I would like to ask some questions എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് യെറ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഐ റിയലി വോണ്ട് പീപ്പിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ കീ വേർഡ്സ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ഓർ പ്രൊവൈഡിങ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കീ വേർഡ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കീ വേർഡ് ഏതാണെന്നറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വേർഡിനെ, അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ് ടു മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദി കീവേഡ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഓർഗനൈസേഷനെ അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ ജോട്ടിംഗ് ഡൗൺ കീവേഡ്സ് എന്ന് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് റീഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, സിമ്പതി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ എംപത്തറ്റിക് ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി വേണം. മോറോവർ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും am I clear, did you follow,
or am I understandable to you? Did you get my point? Are we on the same page? Am I clear so far to you? Are you with me so far? Am I making sense to you? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ആക്ച്വലി ഇത് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? അതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സജഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം I can give you some suggestions regarding your diet. So regarding the diet, it is more important for you to add much more fruits and vegetables and make sure that you're also drinking plenty of water. Am I clear? എന്നാണോ പറയേണ്ടത്? അവിടെ അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വില്ലിങ്നെസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത്. സോ വെൽ പീറ്റർ, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു ഓർ വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ ദീസ് അഡ്വൈസസ്? അവരുടെ വില്ലിങ്നെസ് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം, എവിടെയാണ് ഞാൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ഞാൻ സജഷൻസ് ചോദിക്കേണ്ടത്, സജഷൻ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, സജഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം, റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ സജഷൻ ഫ്രേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു an ഇൻഫർമേഷൻ യെസ് ജിസ, വെരി ഗുഡ്, ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു ഡു ദാറ്റ്? അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആൻഡ് ഓൾസോ വേറെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വെനെവർ യു ആർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം, ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം, അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ പറ്റി പറയുന്നു, പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി പറയുന്നു, കോസസിനെ പറ്റി പറയുന്നു, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, സിംറ്റമിനെ പറ്റി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ഫോളോ ദീസ് തിങ്സ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിം. അത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം, നെയിം ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി 2 കാർഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നെയിം വിളിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്ത് പറ്റും? യൂഷ്വലി പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ആദ്യത്തെ ടാസ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോൺ ആ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്കിൽ വരാനും ചാൻസസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ഒരു ബേസിക് ഇത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, so what you see at first, നമ്മുടെ കണ്ണ് ആദ്യമേ പോകുന്ന എവിടേക്കാണ്? all these things to which we have highlighted അല്ലേ? ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആസ്പെക്ട്സിലാണ് ആദ്യമേ നമ്മുടെ കണ്ണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ OET ഹാസ് ഓൾസോ ഗിവൻ ദ റൈറ്റ് ഫോർ യു ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു റൈറ്റ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഓൾസോ വലിയ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ജോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വലുതായിട്ട് എഴുതാം, ജോൺ എന്നെഴുതിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ ദാറ്റ് വെനെവർ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, യുവർ ഐസ് വിൽ ഫസ്റ്റ് ബി സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ നെയിം. സോ അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി. സോ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി മേക്കിംഗ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് ഡ്യൂറിങ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ. ദെൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കാർഡ് അനലൈസ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോപ്പർലി നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചു, ഈ ടാസ്ക് പോകേണ്ട രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം ടാസ്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദ വേ യു ആർ ലീഡിങ് ദ ടാസ്ക്. നിങ്ങൾക്കറിയാം യു പീപ്പിൾ ആർ ലീഡിങ് ദ ടാസ്ക്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗീവ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻ അക്യുറസി ഓഫ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. സോ കീവേഡ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടാസ്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കായി കഴിയുവാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, ആ ഒരു കീവേഡാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെദർ ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു സജഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിം എന്നുള്ള ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിനുശേഷം ടാസ്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, എവിടെ ഞാൻ കൺസേൺ ചോദിക്കണം, എവിടെ ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം, എവിടെ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ദെൻ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് another important aspect. As you people know that, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ, we can't expect that every time we will be getting a lengthy task. Lengthy task ആണെങ്കിൽ it's a good thing because we don't need to get worried about the time. We'll be able to manage it properly, right? ഒരുപാട് ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But when on the other hand, if in case you're getting a short task just with 5 points or something, what are you going to do then? Again, it is important for you to speak for the time being, right? 5 minutes നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടൈമാണ്. ആ 5 minutes നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു സമ്മറൈസ് ഓൾസോ. സമ്മറൈസിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ OET പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ ടാസ്കും സമ്മറൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് അല്ല. നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് summarizing, and there is no mistake if in case you are explaining whatever you have told once again. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് സ്പീക്കിംഗ്? നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആവുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ
2-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് OET സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോൺവെർസേഷൻ. കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 2-way ആണ് അല്ലേ? ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കുക, ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നൗ ഇസ് എ മോണോലോഗ്. അപ്പോൾ മോണോലോഗ് ആവാതെ നോക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതും പ്രോപ്പർലി ശ്രദ്ധിക്കുക. 2-way കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം. Other than that, maintaining a good rapport with the patient is again something important. അവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഗിവൻ ടു യു. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്ത് സോർട്ട് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇസ് ഇറ്റ് എൻ ഓവർലി ആൻഷ്യസ് പേഷ്യൻറ്റ്? ഇസ് ഇറ്റ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ആൻഷ്യസ്? സിറ്റുവേഷണൽ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിനകത്തും ഐ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ, യു ഗോയിങ് ത്രൂ എ റഫ് ഫേസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. Don't worry, we have an expert panel of doctors and nurses to take care of your worries. എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം എല്ലാ ടാസ്കിലും വരുന്നില്ല. ചില കേസിൽ പേഷ്യൻസ് ഓവർലി ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയണം യുവർ വറീസ് ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, യുവർ ആൻസൈറ്റീസ് വാലിഡ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. പക്ഷേ ചില കേസിൽ when the patient is not that much of worried or they are not expressing that much of anxiety, you can't say that I just want to know about this condition, nurse. I can understand that you're going through a rough phase of your life എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കാർഡ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് ഹൂ ഇസ് യുവർ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻ ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഫീലിംഗ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദ മെൻറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മഗപ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഫൈനലി എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, വീണ്ടും ഞാനിവിടെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യം, ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് എ ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേർഡിനെ നമ്മൾ കീവേഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കീവേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കീവേഡ് അവിടെ കാണാം, ദാറ്റ് ഇസ് റിമൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ആ ടാസ്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കീവേഡും കൂടെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ക്രൈബ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താ? സോ ലെറ്റ് മീ അഡ്വൈസ് യു ഓൺ വൂണ്ട് കെയർ, ദാറ്റ് ഇസ് keep the dressing dry and covered, replacing if it gets wets or falls off, and also removing the dressing after 5 days. Am I clear to you? എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ് എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു ടെൻഡൻസി എന്താ വെച്ചാൽ, എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സിലും അല്ല, ചില ഇൻ്റർലക്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി കാണുന്നുണ്ട്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അവിടെ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ? Because you are making sure that that is not in a monologous manner, because it is a lengthy task, right? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? My suggestion is you can just say, let me advise you on the wound care. So try to keep the dressing dry and covered and replacing it if it gets wet or falls off and also removing the dressing after 5 days time. Along with that, I would like to remind you about the stitches. Shall I proceed with that? Okay, so the stitches are dissolvable. There is no need for any removal. In addition to that, it is my responsibility to describe the signs of infection requiring medical attention. So John, would you like to hear that? Okay, so the signs of infections include increased pain, redness at the wound site, high temperature, etc. So I hope whatever I have discussed now is clear to you. Do you have any concerns on that? എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തു, ലൈക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടാസ്കിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മോണലോഗായിട്ട് പോകുന്നില്ല, അവർ നമ്മുടെ ടാസ്കിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തു, എന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹോൾ ടാസ്കും കവർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പോയി, നമ്മളൊന്നും പോയിന്റ്സ് മിസ് ഔട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനത് പറയട്ടെ, ക്യാൻ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓർ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് യെറ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. എന്നിട്ട് ഫൈനലി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, സോ am I clear to you, John, about the wound care and also the stitches and the signs of infection? എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് am I clear to you, John, so far എന്ന് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ 2-ൽ ഞാനിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സോ വെൻ എവർ എ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ദെയർ, അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷന് മുന്നേ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾ കൺസേൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ
കാരണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. തൊട്ട് താഴത്തെ ടാസ്കിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് അവിടെ ചോദിച്ചു, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന ടാസ്ക് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നോട് അവിടെ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ടാസ്കിലേക്ക് വരും. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് ദി ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടാസ്ക് ഇവിടെ മിസ് ഔട്ട് ആവുമല്ലേ. അവിടെയും യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിസ്ചാർജ്, ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെയും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ആൻസർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബീയിങ് ആസ്ക്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ചെക്ക്, ആസ്ക്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കീവേഡ്സ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് എ കൺസേൺ ദെയർ, യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ. And what is given here? Find out if the patient has someone to accompany him or her home to stay first 24 hours, help with practical tasks or shopping എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇത്രയും ലെങ്തി ആണ്. വെനെവർ യു ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ എ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ along with an information gathering, you are supposed to use that. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ പറയും? Could you please tell me if you have someone to accompany you home to stay first 24 hours with you to help you with the practical tasks like shopping? ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. Whenever an information gathering keyword is given to you and you see that there is within bracket information, within bracket information you are supposed to use. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതും ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So I just want to say that so far we have been discussing about the warm-up section. What are the things that you need to focus on while you are making the presentation? Then we came to the organizing of the task for the given 3 minutes, then the 5-minute timing. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെഷൻ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? 4 minute നമ്മുടെ 1 to 4 minute warm-up സെറ്റായി. 3 minutes ടൈമിംഗ് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷമുള്ള 5 minute പ്രസൻറ്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 20 minutesൻ്റെ ജുഡീഷ്യസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗീവ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഹിയർ ടു ലിസൺ ടു ദി the discussion going on here and also responding at the same time. Thank you so much everybody, and also I would like to wish all the very best for your examination. I know that you'll be coming out with flying colors. Definitely do inform us your good news, share. We also want I feel really happy when people come and join our session and used to inform about their OET scores. And അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Once again, wishing you all the very best for your examination. Be confident. Confidence is the key to success, definitely. For when it comes to speaking, that is definitely the key point. So I'm wishing you all the very best for your examination. So yes guys, do well, and this is your time to show your talent. Once again, wishing you all the very best from our entire Teachers Academy family. Thank you for listening.